नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 60 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। रंजन कहला कौन हैला किछि कहलुनी जे प्रश्न पचारिलु उत्तर भी देली कौन उत्तर पसंद आसिलानी कि तोर। लेखा बुझी पाला रंजन ता सह मजा करुछि। से कहला मते निद लागलानी मु सोई जाउछि एबे आउ कौन शोबु जे आमे पहुँचिया पर अल्प समय पर किछि तो कह हुए तो आउ एमिति समय जीवन रे केबे आसीब कि नहीं। लेखा आहुरी निबिड़ भाव रंजन को धरी कहला एमिति काहींकी कहूचु जे जीवन रे तू जुआड़े जीवु तो पछे पछे मु थिबी। अच्छा सतरे लेखा मु जदि एई हरिद्वारे बाबाजी होइगली तेबे। लेखा हसी देई कहला मु ताहले माताजी हेबी सीधा आउ सरल कथा तो। बस ठीक समय पूर्वर हरिद्वार पहुँचला। प्रथमे गंगासन तापरे गोटे दुईटी मंदिर दर्शन पर पिकनिक स्थान को फेरी जा कथा। कारण पूरा हरिद्वार सबु जगह बुलिले सेमानक पिकनिक करिबा बाकी प्रोग्राम पूरा होई परिबनी। बस रु बाहरी समस्ते प्रथमे गंगा घाट को गले। लेखा भाबुछि जा हो जीवन रे भाग्य थिले एमिति स्नान जोग होई थाए। ए सबु केवल ता रंजन पाई संभव। निजकु से खूब भाग्यवती मन कला रंजन परी जीवन साथीटीए पाइथिबारु। समस्ते प्राय पानी रे पसी बुड़ पकेबा आरंभ करिदेलेनी। लेखा देखिला गाधेया पाई पक्का सुंदर घाट सबु तैयारी होईछि। दुई पटे शह शह लोक मांकर पुण्यतरे स्नान करुछंती। काच केन्दु परी पानी बही चलीछि कि निर्मल आउ पवित्र। मने पड़िला केमिति एई माँ गंगा को मर्त्य को आनिबा पाई भगीरथ केते तपस्या करिथिले। निजर पूर्व पुरुषों को उद्धार करिया पाई माँ गंगा को धरणी पृष्ठ रे प्रवाहित हेबाकू पड़िथिला। रंजन लेखा को हलई देई कहला पानी भितरे पस हेबे बुड़ पकेइबुनी कि समस्ते गाधेई सालेनी डेरी होउछि परा। लेखा पानी रे पसिबा आगरु प्रणाम करिला सेठी माँ गंगा को। पानी रे पशु पशु गोड़ खसी होईगला जे टिकिए दूर भासी जाऊ जाऊ रंजन ता हाथ को धरी नेला। कौन हैला नई पहरा बुढ़ा सबू भूली गलु कि। अरे नाई नाई जानी नथिली एते पानी आउ ठंडा बोली सेइथिपाई तो गोड़ खसीगला। समस्तंकर गाधुआ सरिबा परे समस्ते माँ मनसा देवींक दर्शन पाई आसिले। पहाड़ उपरे देवींक मंदिर सेठाकू जीवा पाई रोप हांगी ही गोटे मात्र उपाय। लेखा रंजन संदीप सौम्या गोटे हांगिंग बास्केट रे बसिले। रोप देहरे गोटिए परे गोटिए सेई हांगिंग बास्केट चली थाए पहाड़ उपरे पहुँचिया पाई। लेखा अचानक तलकू अनेई देई चिलेइला ओ माँ आखि बंद करिदेला से। रंजन को खूब जोरे भिड़ी धरिथिला लेखा। संदीप आउ सौम्या लेखार एमिति भयातुर अवस्था देखि हसिबाकू लागिले। कारण पहाड़ कोଳରେ सेमानकर तो जन्म। ए सबू देहसुआ कथा तांकर कुछ नहीं होगा भाभी जी एंजॉय करिए ना कहिला संदीप। माँ मनसा देवी खूब सुंदर देवींक प्रतिमा। लेखा रंजन पाई पूजा लगेला। रंजन पाई लेखा मनरे थिबा स्नेह भल पाइबा देखी देवींकु प्रार्थना कला से हे माँ लो मते एई चंडी ही सबु जन्म रे जीवन साथी रूपरे देइथिब। दर्शन परे पुणी बस रे बसी सेमाने पिकनिक स्पॉट को फेरी आसिले। हरिद्वार प्राय 5 किलोमीटर हेब। कि सुंदर मनलोभा दृश्य पहाड़ कोଳରେ छोट झरणाटीए बही चलीछि। आउ सेई पहाड़र पाद देश को छुई घन विस्तीर्ण जंगल लंबी जाइछि काहीं केते दूर। खरा दिन बोली कृष्णचूड़ा फूल फुटी पूरा परिवेश को उज्जवल करुछि। सेई मनोरम परिवेश भितरे लेखा निजकू भूलीगला। आजिर ए दृश्य आहुरी उपभोग्य लागिला कारण ता रंजन आजी साथी रे अछि। धू धू दी प्रहर भी ताकू बसंतर गोधूली लगन परी लागुछि। आजी मेंचाए कृष्णचूड़ा तोली आनी रंजन लेखार जुड़ारे खोसी देला। समस्ते हसी हसी कहले वाओ खूब बढ़िया मिस्टर पानिग्राही लगे रहो। लेखा खूब लाज आउ रागरे रंजन को अनेई गुणु गुणु स्वर रे कहला बेहिया कोठिकार एते लोक आगरे। एबे आरंभ होला कपल गेम। प्रथम गेमटी थिला पसंद अपना अपना। एई गेम रे पति पत्नी दिया जाइथिबा 10टी प्रश्नर उत्तर निज निज जीवन साथींकर पसंदर कथा लेखियाकू पड़िबो। आउ केतेटा परस्पर सह मिसुछि सेई हिसाब रे अधिक जहार मिसुथिबो से विनर हेबो।
ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ 10କୁ 10 ମ୍ୟାଚିଂ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ କରତାଳିରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି କହିଲେ, क्या बात है मिस्टर एंड मिसेस पानीग्राही, आप दोनों तो कमाल हो भाई। शादी के इतनी कम दिनों में एक दूसरे के बारे में इतनी अच्छे से जान गई। हमारे देखो ना। रंजन हसी दे भावुछि, एथिरे कौन बड़ कथा जे। ଲେଖା ଆଖି ଦେଖି ଯେବେ ତା ମନ ପଢ଼ିପାରେ ମୁଁ, ତାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗେମ୍ ଚାଲିଲା। ସବୁଥିରେ ପ୍ରାୟ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ହିଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଗେମ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରେ ଲଞ୍ଚ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଯିଏ ଯାହାର ପୁରା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟରେ ଖେଳେଇ ହୋଇଗଲେ। କେହି କେହି ସେଇ ଛୋଟ ଝରଣା ପାଖରେ ଫଟୋ ଉଠଉଥିଲେ ତ କେହି କେହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଥିଲେ। ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନକୁ ତ କିଛିଟା ଏକାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେ ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଭାବନାରେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲେ। ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଲେଖାର ହାତ ଧରିଥିଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ କେତେବାର ସେ ନ ଦେଖିଛି। ଆଜି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅଚାନକ ରଞ୍ଜନକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଏଇ କ'ଣ ହେଲା? ଲେଖା, ତୋର କ'ଣ ହେଲା ଯେ? ଲେଖା ଏବେ ଲାଜରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁର। ଏଇଠୁ ଲେଖା ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରି ରଞ୍ଜନକୁ ଧରି କହିଲା, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ରାସ୍ତା ଭୁଲିଯିବା ଯଦି କ'ଣ କରିବା? ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଛି ପରା, କାହିଁକି ଡରୁଛୁ ଏତେ? କହୁ କହୁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉଠେଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା ରଞ୍ଜନ। ସେ କୁକୁର ବି ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୋଉଠି ମିଶିଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଲେଖା, ତୋର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି ବହୁତ ଦିନରୁ। ଭାବୁଛି ଆଜି ଦେଇଦେବି। ଲେଖା କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ଉପରକୁ ଅନେଇଲା। ଖୁସିରେ କହିଲା, ଆରେ ସେଇ ଫୁଲ ଦେଖେ। ଉଠି ପଡ଼ି ଫୁଲଟିଏ ତୋଳି ଆଣିଲା। କୋଉ ଫୁଲ ଯେ? କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ପଚାରିଲା ରଞ୍ଜନ। ବାରିପଦା ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ତତେ କହିଥିଲି ନା, ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ବୋଧେ। ରଞ୍ଜନ ହସିଲା। ଲେଖାକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ଆଉଜେଇ ଆଣି କହିଲା, ସେଇ ଫୁଲ ଗଛ ଯାହାର ନାମ ଆଜି ବି ତତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଗଛଟି ତମ ହଷ୍ଟେଲ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଛାତକୁ ଡାଳ ଝୁଙ୍କି ଆସିଥିଲା। ତୋର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ସେଇ ଫୁଲ ଗଛ ଡାଳ ତଳେ ଛାତ ଉପରେ ବସୁଥିଲୁ ନା? ହଁ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇ ବି ବସୁଥିଲୁ ଆଉ ଗାଳି ବି ଦେଉଥିଲୁ ସ୍ନେହା ଆଗରେ। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଅନୁରାଗରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଧରି କହିଲା, ସବୁ ତାହେଲେ ତୋର ମନେ ଅଛି ଆଜି ଯାଏଁ। ହେଲେ ତତେ ଗାଳି ତ କରୁନଥିଲି, ବୁଝିଲୁ। ଲେଖା ସେଇ ଫୁଲଟି ରଞ୍ଜନ ହାତକୁ ଦେଇ କହିଲା, କେବେ ଯଦି ଏ ଭଲ ପାଇବା ତୋର ଟିକେ ବି ଊଣା କରିଥିବୁ ମୋ ପ୍ରତି, ଏ ଲେଖା ମରିଯିବ। ଲେଖା ମୁହଁରେ ରଞ୍ଜନ ହାତ ରଖି କହିଲା, ମନା କରିଥିଲି ନା, ଏମିତି ଶବ୍ଦ କେବେ କହିବୁନି ତୁ। ତୁ ବହୁତ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲୁଣି ଲେଖା। ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିଦେବି କହୁଛି। ଲେଖା ପତିର ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛି। ଲେଖା ହସି ପକେଇଲା ରଞ୍ଜନର କଥା ଶୁଣି। ଭାବୁଛି, କେଡ଼େ ରସିକ ଏଇ ମୋ ପତି ଦେବଟା। ଏଇ ମୋର କ'ଣ ଜିନିଷ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ପରା। ଆରେ ହଁ ଦେଉଛି ରହ। ରଞ୍ଜନ ନିଜ ପକେଟ ଭିତରୁ ବାହାର କଲା ଛୋଟିଆ ଡବାଟିଏ। ଲେଖା କ'ଣ ବୋଲି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନେଇଥାଏ। ରଞ୍ଜନ ତା ଭିତରୁ ସୁନ୍ଦର ମୁଦିଟିଏ ବାହାର କରି କହିଲା, ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, ଏଇ ସେଇ ମୁଦି ଲୋ। ତତେ ପିନ୍ଧେଇ ନିଜ ମନ କଥା କହିବାକୁ ସେଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି। ଷ୍ଟେସନରେ ଲିପି ଯାହା କଲା ନା, ତାପରେ ତ ଯାହା ଯାହା ହୋଇଥିଲା ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବୁଲୁଛି ଆକୁ। ଭାବିଲି ଆଜି ଦେଇଦେବି। ନେ ଏବେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଲୁ। ଲେଖା ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲା, ଟିକିଏ ଭିତରେ ଭିତରେ ଦୁଃଖୀ ବି ହେଲା। ସେଦିନ କିଛି ନ ବୁଝି ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ରାଗିଗଲା ବୋଲି ଉପରେ ଉପରେ ଅଭିମାନ ବି କରି କହିଲା, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ହେବ ମୋର? ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିଲା ତ ଦେଲୁନି। ଲେଖା କଥାରେ ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ପକେଇଲା। ଓହୋ, ଲେଖା ଛାତିରେ ଯେମିତି କିଏ ଚାକୁରେ ଆଘାତ କରି ପକେଇଲା। ରଞ୍ଜନର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଲେଖା କେବେ ସହି ପାରିବନି। ସେ ରଞ୍ଜନ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ କହିଲା, ପିନ୍ଧେଇ ଦେ ଏବେ। ମଜାରେ କହିଲି ନା। ନା ଥାଉ, ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ ପିନ୍ଧେଇବା। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ଏଇ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ବି ମଜା କରୁଥିଲି ମ। ଛି, ଏମିତି ଛୋଟ କଥାରେ କାନ୍ଦନ୍ତି? ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ନା ମତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେନି। ଏତିକି କହି ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଗାଲରେ ଅଜସ୍ର ଚୁମ୍ବନ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା। ତା ସହିତ ସେଇ ମୁଦି ବି ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। ଅଚାନକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗଛପତ୍ର ଦୋହଲୁଥିଲେ। ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୂରି ଉଠିଲା। ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ତାପରେ ସେ ଶବ୍ଦ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ଘୋ ଘୋ ହୋଇ ଦିନରେ ଅଚାନକ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ସେଠୁ ଉଠି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ସହିତ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ହାତ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଆଖି ମଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଅନ୍ଧାର ପବନ ଭିତରେ ଲେଖା ରଞ୍ଜନଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଆଉ କୋଉ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ଭୀଷଣ ଜଙ୍ଗଲୀ ଝଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇ ସେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଡାକିଲା, ଲେଖା, ଏ ଲେଖା, କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ? ଲେଖା ଭୟରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ସେ ଧୂଳିଝଡ଼ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ସମସ୍ତେ ବସ୍ ପାଖରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇସାରିଲେଣି। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖାର ଦେଖା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏବେ ରାତି ହେବ କହିଲେ ଚଳେ। କୋଉଠି ଏ ଅନ୍ଧାରେ ଖୋଜିବେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ? ତଥାପି 2-3 ଜଣ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଦୂର ଯାଏ ଆସି ଖୋଜିଲେ। ହେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କର କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ସେମାନେ ବସ୍ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଚିନ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ। ସନ୍ଦୀପ ଆଉ ସୌମ୍ୟା ଅବସ୍ଥା ନିଜ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଖରାପ କହିଲେ ଚଳେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରାତି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର। ଲେଖା ଏତିକି ଭିତରେ କେତେ ଦୂର ସେଇ ପବନ ସହିତ ଚାଲିଯାଇଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ି ଝରଣା ପାଖରେ ଆବିଷ୍କାର କଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସଙ୍ଗ ପାଇଲା ନିଜକୁ। ତା ପାଖରେ ରଞ୍ଜନ ନଥିଲା। ଏକୁଟିଆ। ପୂରାପୂରି ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଗଛପତ୍ରର ସଁ ସଁ ଶବ୍ଦ। ଭୟରେ ମୁହଁରୁ ଭାଷା ବାହାରୁ ନଥିଲା। ସେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ପଥରଟିଏ ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ନୀରବରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଡରରେ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି ରଞ୍ଜନକୁ ଡାକି ପାରୁନଥିଲା। ଏପଟେ ରଞ୍ଜନ ଲେଖାଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଚିନ୍ତାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଆସିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଟର୍ଚ୍ଚଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସେଇଟିକୁ ଦେଖେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଲେଖାକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। କ'ଣ କରୁଥିବ, କୋଉଠି ଥିବ ଭାବି ଭାବି ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି, ଲେଖା ଝରକା ଆରପଟେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖିଲେ ଡରିଯାଏ। ଏବେ ପୂରା ଜଙ୍ଗଲ ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ହେ ଭଗବାନ, ଲେଖା ଭଲରେ ଥାଉ ଆଉ ତା ସହ ଦେଖା କରେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ। ରଞ୍ଜନ ବହୁ ଦୂର ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାଲି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମନରେ ଲେଖା ପାଇଁ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା, ଭୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲେଖା କିଛି ଦୂରରୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରେଖା ଦେଖି ଆହୁରି ଡରିଗଲା। ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ରଞ୍ଜନ ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଆସିଥିଲା ବୋଲି? ସେ ଭାବିଲା, ଏତେ ରାତିରେ ପୁଣି କିଏ? ମନରେ ଆଶା ଜାଗିଲା, ତାକୁ କିଏ ଖୋଜୁନି ତ ଏଠି? ନା ନା, ଆଉ କିଏ ହେଇଥିବ। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜାନୁଆର ବି ହୋଇଥାଇପାରେ ତ। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଜେଜେମାର କାହାଣୀ। ଡାହାଣୀ 7 ଭଉଣୀ। ସେଇ ଆଲୁଅ, ସେଇ। ଏବେ ଭୟ ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ହୋଇଗଲା ଲେଖା ମନରେ। ସେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ କିଛି ଦୂରରୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟରେ ଲେଖାର ପଛରୁ ତାକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଆସିଲା। ସେ ଯଦି ପଛରୁ ଯିବ, ଲେଖା ନିଶ୍ଚୟ ଭୟରେ ବେହୋସ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଦୂରରୁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲା, ଲେଖା, ଏ ଲେଖା। ଲେଖା ନିଜ ନାମ ରଞ୍ଜନ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣି ମୁହଁ ଉଠେଇ ଅନେଇଲା। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ରଞ୍ଜନ। ସେ ଠିଆ ହୋଇ ଧାଇଁଗଲା ଆଉ 2 ହାତରେ ରଞ୍ଜନକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ତାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରିଥିଲା। ଏଇ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ତତେ ନ ନେଇ କ'ଣ ଚାଲିଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି? ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଲେଖା ସେମିତି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ରଞ୍ଜନ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ 2 ହାତରେ ଉଠେଇ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏଇ, ଛାଡ଼ ମୋତେ ଏବେ। ପଡ଼ିଯିବି ଯେ ମୁଁ। ନା ନା, ଆଉ ଛଡ଼ାଯିବନି ତତେ। ମୁଁ ଆଉ ତତେ ଖୋଜି ପାରିବିନି। ରଞ୍ଜନ କୋଳରେ ତାକୁ ଉଠେଇ ବହୁତ ଦୂର ଆସିବା ପରେ ଲେଖା କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼ ମୋତେ ଏଥର। ମୋତେ ଟେକି ଟେକି ତୁ ଥକିଯିବୁ ଯେ। ଆରେ, ତୋ ରଞ୍ଜନକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଲୁ କି? ଏଇ ଫୁଲ ପରି ଓଜନ ମୋ ଲେଖାକୁ ଉଠେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଥକିଯିବି? ରଞ୍ଜନ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଝଲକ ଖେଳିଗଲା। କେମିତି କୋଉଠି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସମସ୍ତେ ବସ୍ରେ ବସିଲେ। ବସ୍ ପୁଣି ଫେରୁଥିଲା ହିଣ୍ଡନ ଅଭିମୁଖେ। ଲେଖା ମୁହଁରେ ଏବେ ବି ଭୟର ଚିହ୍ନ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସେ ରଞ୍ଜନକୁ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଧରି ବସିଥିଲା। ଦୁହେଁ କେତେବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବାହୁରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଗରେ ଯେବେ ବସ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲା।
ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ଆସି ଉଠେଇଲା। ଏବେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଦୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ କହି ତଳକୁ ଆସିଲେ। ଘରେ ଭିତରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଲେଖା, ସେ ମୁଦିଟା ଦେଲୁ, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଏଇ, କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛୁ ଯେ? ପ୍ରଥମେ ବି ସେ ମୁଦି ନେଇ ଯେବେ ଯାଇଥିଲି ତୁ ରାଗି ମୋଠୁ ଦୂରକୁ ଗଲୁ, ଆଉ ଆଜି ପିନ୍ଧେଇଛି କି ନାହିଁ ତୁ ପୁଣି? ଲେଖା ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ନା ଦେବିନି। ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଗିଫ୍ଟ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ। ଆଉ ଏସବୁ କଥାରେ ତୁ କେବେଠୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁଣି? ଛାଡ଼। ଆଉ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଯିବା କଥା ଭୁଲିଗଲୁ କି? ସେଇ କଥା କେମିତି ଭୁଲିଯିବି ଯେ? ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ପରା। ଲେଖା ଲାଜରେ ମୁହଁ ପୋତି କହିଲା, ବହୁ ଦୁଷ୍ଟ ତୁ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଭାବୁକ ହେଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ହଉ ହେଲା ବାବା, ରଖିଥା ସେ ମୁଦି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଅଚାନକ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ଲେଖା ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଗଲା ଯେମିତି। ରଞ୍ଜନ ହସି ହସି ଲେଖାକୁ କହିଲା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୋର କିଛି ହେବନି ମ। ଆଉ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଆଜି ଅଛି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଛି, ଏମିତି ବାହାରିଲା ବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି? ଚାଲ, ରେଡି ହୋଇପଡ଼। ସକାଳ 8ଟାରେ ସେ ଦୁହେଁ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ସବୁ ଶୁଭମୟ ହେବ ସେଇ ଆଶା ନେଇ ଦୁହେଁ ମାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଗୁହାରି ଜଣେଇବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରଟି ଦଶଭୁଜା। ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ହିଣ୍ଡନ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। 100 ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଦରବାର। ସେ ଖୁବ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ବୋଲି ସନ୍ଦୀପ ସୌମ୍ୟାଠୁ ଶୁଣି ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ସେଠାକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାକ୍ସିଟିଏ ଧରି ଖୁବ୍ ଆଶା ନେଇ ଭରସା ନେଇ ସେ ଦୁହେଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖାକୁ କହିଲା, ସେ ମୁଦିଟା ମୋତେ ଦେଲୁନି? ବହୁତ ଅଶୁଭ ସେଇଟା। କାଲି ରାତି କଥାରୁ ବୁଝିପାରିଛି ମୁଁ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଆଣିଛୁ ସେଇଟା କେମିତି ଅଶୁଭ ହେବ ପୁଣି? ଚୁପଚାପ ବସ କହିଲି ନା। ମୁଁ ଦେବିନି ତତେ ସେ ମୁଦିଟି। ଦିନ 10ଟାରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅନୁଜ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ। ଦର୍ଶନାଭିଳାଷୀ ଭକ୍ତମାନେ ଉପରକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ପାହାଚରେ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପାଦ ଦେଶରେ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ, ପୂଜା ଉପକରଣ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ମାଙ୍କର ଉପରେ ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ ନାଲି ହଳଦିଆ ଚୁନି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦୋକାନରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଲେଖା ପୂଜା ଡାଲାରେ ଭୋଗ, ସିନ୍ଦୁର, ଚୁଡ଼ି, ନାଲି ଚୁନି ସବୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିଦେଲା। ଦୁହେଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଚରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ଜୟ ମାତାଦି ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି। ଲେଖା ମନ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ହେଲେ ଅଚାନକ ସେଇ ଖୁସି ଭିତରେ ମନ ଆପେ ଆପେ ଉଦାସ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ମୁହଁ ଶୁଖେଇବା ଆଗରୁ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, କ'ଣ ହେଉଛି ତୋର? ମଝିରେ ମଝିରେ କାହିଁକି ତୋ ମନ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛି? ପିକ୍ନିକ୍ରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏଇଆ ଦେଖୁଛି। କୋଉ କଥା ତୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି କହ ମୋତେ। ତୁ ପରା ମୋ ଆଖି ଦେଖି ବୁଝିଯାଉ। ଆଜି ବି ନିଜେ ବୁଝୁ। ମୁଁ କିଛି ତୋତେ କହିବିନି। ମୋ କଥା ଛାଡ଼। ମା'ଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ ଭାବେ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଖାଲି ଏତିକି କହିବି କି ଚଣ୍ଡୀ ଯାହା ମାଗୁଛି ତାକୁ ସେତିକି ଦେଇଦିଅ ମା। ଦୁହେଁ ଏମିତି ହସ ଖୁସି ଭିତରେ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର କହିଲା ଲେଖା। ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ମନ୍ଦିରର ଗାତ୍ର ମୁଖଶାଳରେ ଅନେକ ଗମ୍ବୁଜ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ରରେ ଭରପୁର ହୋଇଛି। ଆଉ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଦଶଭୁଜା ସିଂହ ବାହିନୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ରୂପ ଉପରୁ ଲେଖା ନଜର ହଟେଇ ପାରୁନଥାଏ। ସେ ପୂଜା ଡାଲାଟି ପୂଜକଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣେଇଲା। ଆଲୋ, ମୋ ସିନ୍ଦୁର, ମୋ ଶଙ୍ଖା ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତରେ ରହିଥାଉ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କର ମା। ତାକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୋ ଅଭୟ ବାହୁ ତଳେ ରଖିଥାଅ ମା। ଆମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ ହେଉ। ରଞ୍ଜନ ବି ଲେଖା ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜାରୀ ପୂଜା କରିସାରି ମାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଲେଖାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ସଦା ସୁହାଗନ ରହୋ, ମାତାଜୀ କି କୃପା ବନା ରହେ। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା କଥା ଶୁଣି। ସେ ଦୁହେଁ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିସାରି ଗୋଟିଏ ଗମ୍ବୁଜ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବହୁ ଶାନ୍ତି ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ। ସବୁ ଦୁଃଖ, ରାଗ, ଅଭିମାନ ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ? ତୁ ଆଉ ହେବୁନି। ମନ୍ଦିରରେ ବି ତୋର
ସେଇ କଥା ନା। ହେଲେ ମଣିଷ ଯୋଉଠି ଭାବେ ସବୁ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା, ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ନୂଆ ଦୁଃଖ, ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସୁଖ କେବେ ଏକୁଟିଆ ରହେ ନାହିଁ। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନରେ ଦୁଃଖକୁ ସେ ରଖିଥାଏ ସାଥିରେ। ଏ ହେଉଛି ସମୟର ମହିମା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା କେମିତି ବିତିଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ଦିନ 1 ବାଜିଲାଣି। ଲେଖା କହିଲା, ଏବେ ଯିବା ତଳକୁ? ହଁ, ତୁ କହୁଛୁ ଯଦି ଯିବା, ଏବେ ଚାଲ। ରଞ୍ଜନ ହସି ଦେଇ କହିଲା। ରଞ୍ଜନ ସେଇ ହସ ଭିତରେ ଉକୁଟି ଉଠୁଥିଲା ଅନେକ ଦିନରୁ ସାଇତା ମିଳନର ସ୍ୱପ୍ନ। ଲେଖା କହିଲା, ତୋତେ ଆଉ ମୁଁ ପାରିବିନି, ଆସେ ଯିବା ଏଥର। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ହାତ ଧରି କହିଲା। ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ମା ଲୋ, ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏବେ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭୁଲିବୁନି। ସେ ଦୁହେଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ପାହାଚରେ ଗୋଡ଼ ରଖିଲେ। 8-10 ପାହାଚ ତଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପଛରୁ 3-4 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ପାହାଚରେ ତାର ଗୋଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଖି ପିଛୁଳାକରେ ବୁଲି ପଡ଼ି ପିଲାଟିକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ସେଇ ସିଡ଼ିରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପାହାଚରୁ ତଳକୁ ଖସୁଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ, ଦେହ, ହାତ ପଥର ପାହାଚରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ସେ ତଳକୁ ଖସୁଥିଲା। ଲେଖା ହାତରୁ ପୂଜା ଡାଲା ଖସି ପଡ଼ିଲା ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି। ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିଥିବା ସିନ୍ଦୂର ପୂରା ପାହାଚ ସାରା ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କଲା, ରଞ୍ଜନ, ରଞ୍ଜନ, ଏଇ ରଞ୍ଜନ। ଲେଖାର ଆକୁଳ ଚିତ୍କାରରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ସେଇ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ। ଲେଖା ଦୌଡ଼ିଲା ତଳକୁ ତଳକୁ। ରଞ୍ଜନ ପଡ଼ିଥିଲା ଲହୁ ଲୁହାଣ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଶେଷ ପାହାଚ ତଳେ ପୂରା। ନିଜର ପ୍ରିୟ ମଣିଷର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେମିତି। ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଞ୍ଜନକୁ ନିଜ କୋଳକୁ ଉଠେଇ ଆଣି ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଥିବା ରକ୍ତ ଧାରକୁ ପଣତରେ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇ ରଞ୍ଜନ, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ଉଠ, କଥା କହ। ରଞ୍ଜନ, ମୋ ସହ ଏମିତି ଛଳନା କରନା। ଲେଖା ଆକୁଳ ହୋଇ ଡାକି ଚାଲିଥାଏ, ହେଲେ କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଲେଖା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଖୁବ୍ ଆକୁଳରେ କାନ୍ଦୁଛି ଯେ କାନ୍ଦୁଛି। ତା ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନରେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ। ଲେଖା ଦୁଃଖରେ ଅନେକ ତାରି ଚାରିପାଖରେ ଲୋକ ଘେରି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ସେଇ ମର୍ମନ୍ତୁକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଲେଖା ଏଥର ସେଇଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହିଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମତେ କେହି ତ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ଲିଜ୍। କେତେଜଣ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚନା है क्या? मुझे किसी को एक कॉल करना है प्लीज, मेरा बात सुनिए। हाँ हाँ, उधर एक एसटीडी बूथ है, हम उनके पास है, तुम जाकर वहाँ पर फोन कर लो बेटा। जड़े वयस्क महिला कहले। ଲେଖା ନିଜ ହୃଦୟରେ ପଥର ରଖି ରଞ୍ଜନକୁ ସେଇଠି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେଇ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଗଲା। ଲେଖା ସନ୍ଦୀପ ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ସେଇ ଠାକୁରାଣୀକୁ ଡାକୁଥାଏ, ହେ ମା ସନ୍ଦୀପ, ଜଲ୍ଦି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁ। ସେପଟୁ ସନ୍ଦୀପ ଯେମିତି ହାଲୁ କହିଛି। ଲେଖା ସେଇଠି ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। भाभी जी क्या हुआ? रोइए मत, बताइए तो क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? ଲେଖା କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରି ସବୁ କହିଗଲା। ସନ୍ଦୀପ ସବୁ ଶୁଣି ସାରି ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତଥାପି ହିମ୍ମତ ଦେଇ କହିଲା, भाभी जी मेरा बात सुनिए, एक टैक्सी करके आप रंजन को लेकर हमारा आरआर हॉस्पिटल दिल्ली में आ जाइए भाभी जी। मैं उसको जाके लेने में टाइम लगेगा। मैं और सौम्या आरआर हॉस्पिटल पहुँचे हैं अभी। आप आ जाओ जल्दी भाभी जी, कुछ नहीं होगा उसे। मेरा दोस्त बहुत हिम्मत वाला है, रोइए मत भाभी जी प्लीज। ଲେଖା ମନ କିଛି କ୍ଷଣ ଥୟ ଧରିଲା। ସେ ପୁଣି ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଠି ପାଖରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଆରଆର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସିଟିଏ ବୁକ୍ କରିଦେଲା। ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ମଣିଷଟିଏ ପରି ଲେଖା ଏସବୁ କରିଚାଲିଥାଏ। ନିଜ ଆକଟରେ ସେ ନଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଫେରିଆସି ପୁଣି ଡାକିଲା, ଏଇ ଉଠ, କଥା କହ ମୋ ସହ। ଏଇ ରଞ୍ଜନ, ଉଠ ଟିକେ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। କଇଁ କଇଁ ଅଜସ୍ର ଲୁହ ବହି ଚାଲିଥିଲା ତା ଆଖିରୁ। ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆସିଗଲା ସେହି ପାହାଚ ତଳକୁ। ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ରଞ୍ଜନକୁ ଟେକି ନେଇ ପଛ ସିଟ୍ରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଲେଖା ନିଜ କୋଳରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ରଖି ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ମୋ ରଞ୍ଜନ କିଛି ଯେମିତି ନ ହୁଏ ମା, ତୁମ କୀର୍ତ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ୁ ମା। ଟ୍ୟାକ୍ସି ବାଲାକୁ ଲେଖା କହିଲା, ଭैया थोड़ा जल्दी, मेरा पति को चिंता मत करो बहन जी, जल्दी पहुँचा दूंगा मैं। ଟ୍ୟାକ୍ସି ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଲେଖାର ଭାବନା ବି। କେତେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ
ମୁଲକ ବୁଲି ଆସୁଛି। ରଞ୍ଜନକୁ ପୁଣି ଥରେ ହଲେଇ ଡାକିଲା, ଏ ରଞ୍ଜନ ପ୍ଲିଜ୍ ଉଠ, ଆଉ କେତେ ଶୋଇବୁ ଯେ? ଆଉ କେବେ ତତେ କିଛି ହଇରାଣ କରିବିନି, ପ୍ଲିଜ୍ ଉଠିଯା ଏଥର, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଛଳନା କରନା। ରାସ୍ତାଯାକ ଲେଖା କାନ୍ଦୁଛି, ଟିକିଏ ବି ତୁନି ହେଉନି। ରହି ରହି ଭିତରୁ କୋହ ଉଠୁଛି ତାର। ରଞ୍ଜନକୁ ଏମିତି ବେହୋସ ଦେଖି ଲେଖାର ହୃଦୟ ଯେମିତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନୁଭବ କେବଳ ଅନୁଭବୀ ହିଁ ଜାଣେ। ଲେଖାର ଜୀବନରେ ଯେ କେମିତିକା ଝଞ୍ଜା ବହୁଥିଲା କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ନେଇ ସେଇ ଆର୍.ଆର୍. ହସ୍ପିଟାଲ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲେଖା ଭାବୁଛି ଏଠାରେ କ'ଣ ଫର୍ମାଲିଟି ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସୌମ୍ୟା ଆଉ ସନ୍ଦୀପକୁ ଦେଖି ଲେଖା ପିଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ପଶିଲା। ତା ଆଖିରେ ଆଉ ଲୁହ ନଥିଲା। ସନ୍ଦୀପ ସବୁ ଫର୍ମାଲିଟି ସାରି ରଞ୍ଜନକୁ ଆଡମିଟ୍ କରିଦେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲେଖା ଯେମିତି ରଞ୍ଜନ ବେଡ୍ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସିଷ୍ଟର ଜଣକ ଲେଖାକୁ ରୋକିଦେଇ ଇଂଲିଶରେ କହିଲା, ସରି ମ୍ୟାମ୍, ଭିଜିଟିଂ ଆୱାର ସରିଯାଇଛି। କାଲି 10টাରେ ଯାଇ ଦେଖା କରିପାରିବେ ଆପଣ, ଆଜି ଆଉ ନୁହଁ। ଲେଖା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲାନି। ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆଲାଉ ନାହିଁ? ଏ କେମିତିକା ସିଷ୍ଟମ ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ? ସନ୍ଦୀପ ସୌମ୍ୟାକୁ ଲେଖା କହିଲା, ତମେ ଦୁଇଜଣ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ମୁଁ ୱାର୍ଡ ବାହାରେ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ ବସିଥିବି। ରଞ୍ଜନ ହୋସ୍ ଆସିଲେ ମୋତେ ଖୋଜିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ। ଲେକିନ ଭାभी जी, नहीं नहीं, मैं रंजन को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज भाभी जी समझिए। ସନ୍ଦୀପ ଆଉ ସୌମ୍ୟା ହିଣ୍ଡନ ଫେରିଗଲେ। ଲେଖା ସେଇ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ ବସିଛି, ଅନେଇଛି କେତେବେଳେ ସିଷ୍ଟର କହିବ ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଲେଖା ସେମିତି ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ବସିଛି। ଆଉ କେତେଜଣ ସେଇଠି ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ ଲେଖାକୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରି ସାରିଲେଣି। କି ଉତ୍ତର କାହାକୁ ବା ଦେବ ସେ? ମନ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଭିତରେ ଭିତରେ ତାର। ରାତିଯାକ ଲେଖା ଏଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ସେଇଠି ବସି ରହିଥିଲା। ସିଷ୍ଟର ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ଭଲ ଖବରଟିଏ ଦେବ। ଅପେକ୍ଷା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେବଳ ଆଜି ଲେଖା ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼ିନି। ରାତି ସେମିତି ଆଖିରେ ଆଖିରେ ବିତିଗଲା। ସକାଳ ହେଲା। ସବୁ ସେମିତି ଗତାନୁଗତିକ ରୂପେ ଚାଲିଲା। ରାତି ଡ୍ୟୁଟିବାଲି ସିଷ୍ଟର ଲେଖାକୁ ଏମିତି ବସିଥିବା ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ରାତି ସାରା ଏମିତି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି? ଲେଖା ତା କଥାର ଜବାବ କ'ଣ ଦେବ ଯେ ପଚାରିଲା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମ୍ୟାମ୍, ଡକ୍ଟର 10টাରେ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିବେ। ଅଧା ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ବାକି ସିଟି ସ୍କାନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣାଯିବ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଜରୁରୀ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଦିନ 10ଟା ବାଜିଲା। ଲେଖାର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟେଇ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଲେଖା ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଥାଏ, କିଛି ଖରାପ ନ ହେଇଥାଉ ପ୍ରଭୁ। ଲେଖା ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। ସେମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସାରି ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ଲେଖା ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍, ମୁଁ ମିସେସ୍ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଲେଖାର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖି ସେମାନେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିପାରିଲେ। ମ୍ୟାମ୍, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦମୁକ୍ତ। ହେଡ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଜରୁରୀ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ସାର୍, ହୋସ୍ କାହିଁକି ଆସୁନି? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ, କେତେବେଳେ ବି ଆସିଯିବ। ଏତିକି କହି ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଲେଖା ମନରେ ଉଠୁଥିବା ସବୁ ଅଶୁଭ ଆଶଙ୍କା ଯେମିତି ସେଇଠି ପରାସ୍ତ ହୋଇ ମୁହଁ ଲୁଚେଇଲେ। ଲେଖା ମନରେ ଆଶାର କିରଣ ଉଦୟ ହେଉଥିଲା। ଭିଜିଟିଂ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଲେଖା ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ରଞ୍ଜନ ବେଡ୍ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ରଞ୍ଜନ ଯାହା ଦେଖିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରଞ୍ଜନ? ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କେତେ ଆଶା ନେଇ ରଞ୍ଜନ ଓ ଲେଖା ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା କାହିଁକି ରଞ୍ଜନ ସହିତ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟେଇଲେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି? ଏମିତି ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ତୁଟିଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ନା, ମା କିଛି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ରଞ୍ଜନ ଓ ଲେଖା ସହିତ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।